प्यारे दर्शकों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अज असी एक अहम विषय बारे गलबात करने लई साडे नाल सीनियर पत्रकार बलबीर सिंह जंडू हाज़र ने। इस एपीसोड दे विच, इस शो दे विच असी गल करांगे केंद्र सरकार ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां करवाउण लई गुरुद्वारा चोण कमिशन के चेयरमैन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर रिटायर्ड जज SS सारो नूं ला दिता है। उन्हां दी नियुक्ति तो बाद इस गल दीआं कैसराइयां खत्म हो गईयां ने कि चोणां किसी वेले भी हो सकदियां ने। इन्हां चोणां दे बारे लंबे समय तो मंग कीती जा रही सी भी चोणां करवाईयां जाण। 2011 दे विच चोणां होईयां सीगीआं, 5 साल उहदे स्टे रही। उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्टे हटण तो बाद काम करना शुरू कर दिता। हुण इन्हां चोणां करवाउण दा टाइम आ गया ते असीं जंडू साहब कोलों जानना चाहांगे कि जस्टिस सारों की नियुक्ति नाल की तुसीं इहदे तो भाव लैंदे हो कि चोणां बहुत जल्दी होणगीਆਂ ਜਾਂ कदों होणगीਆਂ। एक गल तय है कि चोणां ਜਿਹੜੀਆਂ अगलियां पंजाब विधान सभा ਦੀਆਂ चोणां तो ਪਹਿਲਾਂ होणगीਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। जम्मू जी, ਜਿਹੜੀ जस्टिस SS ਸਰਾਓ ਹੋਣਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, इसने बड़ा साफ संकेत दे दिता है कि केंद्र सरकार हुण आउण वाले नेड़ले समय च चोणां कराउण जिहड़ा जारी है। खास करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे लई जदों भी इस तरह चोण कमिशन की नियुक्ति हुंदी है तां उसदा एक तां कार्यकाल जिहड़ा 2 साल का हुंदा है, उस तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हां दी जिहड़ी 2 साल के कार्यकाल के दौरान जिहड़ियां चोणां होणगीਆਂ। नंबर 1। नंबर 2, तुसीं ये गल कही हैगी है कि जिस तरह पिछले समय के अंदर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ अकाली ग्रुप ਸੀਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ अकाली ਧੜੇ ਸੀਗੇ, जिस तरह अकाली दल, डेमोक्रेटिक, टकसाली दल और होर ਜਿਹੜੀਆਂ सिख जथेबंदियां और भाई रणजीत सिंह जिन्हों ने पंजाब के अंदर पंथक लहर नां दा एक मुहिम शुरू की हुई है, उन्हों का सारा जिहड़ा फोकस सीगा वो इस गल ते सीगा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां केंद्र सरकार जल्द तो जल्द करवावे। और उसका कारण है कि पिछले लंबे समय तो जिस तरह तुसीं दस्सिया है कि 2011 तो 2016 तक चोणां नहीं जिहड़ियां 16 च होणीਆਂ सीगियां, वो सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े हुक्मां दे करके वो 2016 तक नहीं हुई। 2016 च उही कमेटी ने कंटीन्यू किया क्योंकि जिस तरह का डिस्प्यूट सीगा, जिस तरह का विवाद सीगा, वो विवाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग नाल सुलझाया उस तो अगे जिहड़ी कमेटी 2011 च चुनी गई सी उही ही काम करती रही। तो हुण जदों बकायदा चोण कमिशन जिहड़ा उहदी नियुक्ति हो गई है तो उस तो बाद सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल की आस बझी हैगी है कि हुण जिहड़ियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां वो जल्दी होणगीਆਂ। इस तो पहलां जिहड़ा हैगा जिहड़े दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उस दीआं चोणां फरवरी मार्च च होणीਆਂ सी। इस वेले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उत्ते भी श्रोमणी अकाली दल बादल का जिहड़ा धड़ा हैगा वो काबज हैगा, वो सत्ताधारी हैगा, हाकम धिर हैगी है। तो उन्होंने नूं ये लगता सीगा कि जे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ वो पहला ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ असर पंजाब ਤੇ ਪੈਗਾ। इस करके उन्होंने उत्थे बकायदा सुप्रीम कोर्ट 'ਚ एक रिट पाई है और उहदे विच उन्होंने कहा है कि जिहड़ा बकायदा उत्थे महामारी के कारण जिहड़ियां वोटां बननियां सीगियां वो वोटां नहीं बन सकियां। इस करके पहली जिहड़ी सूची हैगी है उहदे अनुसार सारा कुछ हो सकदा जां उहदे च एडिशन होनी है किस तरह होवे, वो सारे नूं लैके विवाद जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट 'ਚ है। इस करके उत्थे फरवरी मार्च चोणां जिहड़ियां होणीਆਂ सी वो नहीं होईयां। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੀ ਫੂਲਕਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते बाकी सिख संस्थावां जिहड़ियां उन्हां दा जिहड़ा वकार जिहड़ी शाख पिछले समय च डिग्गी है वो शाख नूं बहाल किया जाए तो उस श्रोमणी कमेटी नूं जिहड़े सिख सिद्धांतां मुताबक चलाया जाए। खास करके जिहड़े सिख संगठन है, जिहड़े अकाली धड़े है, ਵੱਖ-ਵੱਖ जिहड़े सुखदेव सिंह ढींडसा की अगवाई वाला और ब्रह्मपुरा होना की अगवाई वाला वो इस गल ते जोर दे रहा है। सो इस सारे दे मद्देनज़र हुण जिस तरह का समुच्चा जिहड़ा पंजाब दे अंदर राजसी माहौल बनिया और जिस तरह श्रोमणी अकाली दल केंद्र सरकार दे विचों बाहर आ गया
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਗਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 267 ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 125 ਬੀੜਾਂ ਵਾਧੂ ਛਪਾਉਣ ਦਾ, 161 ਬੀੜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 453 ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੰਮੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਆ, ਉਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਲੰਘੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਖ ਉਹਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਗੋਲੀकांड ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੀਗੀ ਫਾਈਲ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੰਮੂ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੜੇ, ਸਿੱਖ ਧੜੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁਗਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਾਬਜ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ MLA ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ MP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੀੜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੀੜਾਂ ਸੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 328 ਬੀੜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀੜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ PA ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੀੜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੀੜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੰਮੂ ਜੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਰੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪਰਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ, ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੰਮੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੰਮੂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ FIR ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ FIR ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਟਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਲਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ। ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹੀ ਤੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁੱਕ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੰਮੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਈਏ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਪੜਾ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ,
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਚੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰ ਬੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬੜੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੰਮੂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਹੀ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਜੀ ਕਿ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗੀ। ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਚੋਣ ਅਮਲ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੰਮੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਰਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਥਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੁੜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਸਾਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।